दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग ते अज दी इस वीडियो रिपोर्ट विच गल करांगे बीते 24 घंटे दरमियान दो अजिहियां मंदभागियां घटनावां जो कि वापरदियां ने पंजाब दे दो अलग-अलग शहरां दे विच। श्री दरबार साहब सचखंड श्री हरमंदर साहब दे विच किस तरीके नाल एक युवक वालों श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी की कोशिश हुंदी है, उस तो बाद उस युवक नूं संगतां दे हवाले करता जांदा है ते उस नूं कुट-कुट के मारता जांदा है। उस तो बाद कुछ घंटे बाद कपूरथला की घटना सामने आती है। निशान साहब की बेदबी करने वाले एक शख्स को फड़ के उतों गुरुद्वारा साहब के कई घंटे उस कुटमार भी होंगी है, तो उस तो बाद उसनों भीड़ वालों मौत के घाट उतारता जाता है। सो बैक टू बैक ये दो घटनावां हुई ने ते पंजाब के चोणों के इन्हां हालातों के विच या उस माहौल के विच जदों कि पंजाब का इलैक्शन सामने है, अजिहियां घटनावां के विच अचानक जिहड़ा वाधा होया है उसनूं लैके सब चिंतित भी ने। लोगों के मनां विच सवाल यही है कि अचानक अजिहियां वारदातां घटनावां दे विच वाधा किवें हुंदा है। हालांकि आपां ਸਿੰਘੂ बॉर्डर की उस घटना जिस विच कि एक होर युवक जिस वल्लों की बेदबी करने की कोशिश की गई सी उसनूं किस बर्बरता दे नाल मौत के घाट उतारिया गया सी, उस उत्ते भी पहला रिपोर्ट बनाई है। लेकिन ये तीनों घटनावां नूं आपां जे एक लड़ी दे विच वेखीए, एक सीरीज़ दे विच वेखीए तां समझ विच ये आंदा है कि पंजाब दे विच रूल ऑफ लॉ या लॉ एंड ऑर्डर घट्टो घट्ट इस पक्षों खत्म हो चुका है। तो खत्म क्यों ना होवे, क्योंकि पंजाब के सियासतदाना, पंजाब की सरकारां, हुक्मराना या फिर स्थानक पुलिस दे विच लोकां दा भरोसा विश्वास नहीं रहा है। खास करके उन्हां संगतां दा जो कि बेदबी दियां दर्जनां घटनावां नूं बीते पता नहीं किन्ने सालां दे विच अखों परोखे एजेंसीज़ वल्लों या सरकारां वल्लों करदा होया वेख के बहुत हताश होए ने ते हुण उन्होंने कानून नूं अपने हाथ विच ले लिया। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर की घटना उत्ते भी मैं एक रिपोर्ट काफ़ी क्रिटिकल रिपोर्ट पेश की सी, जिस तहत कि मैं उस घटना की निंदा की सी, क्योंकि उस केस दे विच या उस घटना के दौरान कुछ संसा सी कि वाकई कि उस शख्स ने कोई अजिही बेदबी की भी सी या नहीं की सी, जिहड़े हालातां दे विच जो घटना नूं अंजाम दिता गया। लेकिन जो कल सचखंड श्री दरबार साहब विखे होया है वो CCTV कैमरास दे विच खुलेआम नज़र आ रहा है। किस तरीके नाल ये नौजवान जंगला टप के अंदर बढ़ता है। वो थां पाक पवित्र थां जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा प्रकाश होया हुंदा है, उत्थे जाके एक की करन दी कोशिश कर रहा सी, बेदबी करन दी कोशिश कर रहा सी। तो उस तो बाद संगतां दा गुस्सा सुभाविक सी। लेकिन इस घटना ते वारदात जो कि अंजाम देन तो इस शख्स नूं रोकता जाता है। बहुत ही मुस्तैदी जिहड़ी कि उत्थों दे मौजूद जिहड़े सेवादार हुंदे ने उन्हां वल दिखाई जाती है। उस तो बाद इस शख्स नूं SGPC दी टास्क फोर्स ते होर संगतां दे हवाले किया जाता है। उस तो बाद जिस तरीके नाल इस नूं मारिया गया वो मेरे लिए कुछ होर चिंतावां ते वड्डे सवाल खड़े करता है। CCTV कैमरे उत्ते इन्हां घटनावां नूं अपनी अखों देख के लोकां दे मनां दे विच, संगतां दे मनां दे विच जिहड़ा गुस्सा ते रोह है वो बहुत ही सुभाविक है। ते उस तो बाद हर शख्स नूं ये महसूस हो रहा है कि जो भी किया गया इस शख्स नूं जिस तरीके नाल दरबार साहब दे परिसर दे विच ही मौत दे घाट उतारता गया वो सही सी, एक वाजिब गलबात सी। लेकिन किते ना किते जे आपां किसी भी न्याय पसंद समाज की गल करते हैं, किसी भी अजिहे मुल्क या कौम की गल करते हैं जिथे कि एक इन्वेस्टिगेशन ते एक पूरी दी पूरी मामले की पड़ताल घट्टो घट्ट होनी बनती सी, उत्थे किते ना किते एक केस खास करके जिस तरीके नाल उस नौजवान नूं काबू करन तो लैके उसनूं मौत के घाट उतारन तक ये जी पूरी दी पूरी कार्रवाई सी, ये एक बहुत वड्डा सवाल मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर खड़ा करती है। उस तो बाद कपूरथले दे विच भी उही कुछ हुंदा है। बट जड़ा निशानपुर पिंड है उत्थे जो देखने में आया निशान साहब की बेदबी करने वाला एक अजिहा नौजवान सी जिसनों फड़ लिया गया, फिर रात भर उसनों कस्टडी दे विच रखा गया। गुरुद्वारे के सेवादारां वल्लों कुटमार उहदे नाल कीती गई, 3rd डिग्री तक किया गया। पुलिस खुद तरले करती हुई इन्हां लोकां दे नज़र आई कि इस जिहड़े बेदबी करने वाले मुलजम सी उसनों पुलिस के हवाले किया जाए। लेकिन उस तो बाद भीड़ ने उत्थे वड़ के उस नौजवान नूं भी मौत के घाट उतारता। इसनूं सोधा लाउण की कार्रवाई कही जा रही है जो कि कई लोगों के हिसाब नाल ठीक कार्रवाई है। लेकिन मैं इसनूं एक बार फिर क्वेश्चन करांगा। निश्चित तौर पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी नाकाबिले बर्दाश्त है। कोई भी शख्स जो इसकी हिमाकत भी करता है, इसके बारे सोचता भी है, उसनूं सज़ा मिलनी बनती है, सख्त तो सख्त सज़ा मिलनी बनती है। लेकिन वो सज़ा की होएगी, कितनी सख्त होएगी, उस सज़ा नूं कौन देगा तो उस सज़ा नूं निर्धारित करने का पैमाना की होएगा, ये सारियां गल्लां बातां नूं घोखण दी लोड़ है, विचारन दी लोड़ है। ये लोड़ मेरे वल्लों महसूस नहीं की जा रही। बीते तकरीबन 6-7 सालों तो पंजाब दे विच इस गलबात नूं लैके एक बहुत वड्डी डिबेट चलती पई है। पंजाब विधान सभा दे विच 2 बार वो मता जा चुका है जिस तहत कि धारा 295 AA यानी कि AA दा वो जिहड़ा क्लॉज है जिस तहत कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी नूं करन वाले शख्स नूं उम्र कैद की सज़ा दी जानी है, उस दे मुतलक कानून पास करके केंद्र सरकार नूं भेज के उत्थों कानून वापस भी आ चुका है। उस तो बाद पंजाब की मौजूदा सरकार उस कानून नूं दोबारा गलबात करके कैबिनेट दे विच मंजूर करके उसनूं केंद्र तक नहीं भेज पाई है।
ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ 295 295 ਏ ਤੇ ਡਬਲ ਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2015 ਪੰਜਾਬ 2016 ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤੂਤ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਘੰਟੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੈਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਕਫੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਾ ਕੀ ਰਾਦਰ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਜਾਂ ਰੋਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਵਾਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਉਹ ਖੁਦ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸਤੈਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਹੈ। ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਸ 295 ਡਬਲ ਏ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬੀਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਰਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੋਟਲ ਫੇਲਿਅਰ ਆਫ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਲੋਕ ਖੁਦ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਤਿਆ। ਜੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੀ,
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਉਹ ਕੜੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਲੋਕ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਉਹੀ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਭਣਗੇ ਵੀ CCTV ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜੀ 8-9 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਈ? ਆਪਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੌਹਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੇਨੀਆ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਿੱਟ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਲੱਥ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ। ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਿੱਟ ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ, ਜੋ ਕਿ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੜੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਤਾਰ ਜੁੜਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜਨੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਅਕਿਊਜ਼, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਆਲਰੇਡੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ, ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਤੇ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗੇ BJP ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਿੰਗਸ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਗਿਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਬੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਘੰਟੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3rd ਡਿਗਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਘੰਟੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, 3rd ਡਿਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦਬੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ CCTV ਕੈਮਰੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ?
ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਲਏ ਜਾਣ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਅਸਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਢਾਉਣਾ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵਿਊਅਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਤਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕੜੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਖੁਦ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ CCTV, ਕਿਹੜੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ। ਆਪਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਟਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਖੁਦ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੁਦ ਸੰਗਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੋਬੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਾਂ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗਸ ਤੁਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ ਮੈਸੇजेस ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਸਮਾਜ, ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਖੋਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਰਜਬਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਰਗਾੜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰਸਰ, ਮਾਲਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਂਚ SIT ਕਰੇਗੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 15 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 2016 ਮਾਰਚ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ 1860 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਦੇ ਕਲੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 295A ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ IPC ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1860 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1927 ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ 1927 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਟਾਇਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 153A ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 153A ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਸੰਪਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਖੜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਲੌਜ਼ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 295 ਦਾ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੁਤਲਕ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਅਨਵਿਸਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਤੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2016 ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 295 ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ AA यानी कि 295 AA ਲਾਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ। 2015 ਦੀਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ IPC ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2016 ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 295 ਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ 295 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 295 AA ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਰੂਪ ਐਨਵਿਸਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਇਨਫਰਮਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੀਕਨੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ 2095 AA ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਅੱਜ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੈਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 295 AA ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੰਮ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਥਾਪਿਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਤੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹੱਥ ਵਸ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਚਲੋ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ SIT ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਚਲੋ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘੂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ SIT ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਯੁਵਕ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ,
ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਸਿੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਰੂਪ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਚੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ? ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਟੈਂਟ ਜਸਟਿਸ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੇ ਜਲੂਸ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਢਾਈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੌਰੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੌਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਸਬੂਤ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਨਸਾਫ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਤੰਤਰ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜਦੋਂ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-8 ਘੰਟੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਏ, ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਬਿਠਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ? ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਡੈਟਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੰਘੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਜਾਂ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ? ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਪਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਟੈਂਟ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਤੰਤਰ, ਮੌਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਵੱਢਤਾ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਤੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੱਲ ਪਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਉਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਠੱਲ ਵੀ ਪਵੇ, ਰੁਕਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਰ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮਾਇਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਲੰਘ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰਾਮ ਦਾਂਗਾ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਲੌਜੀਕਲ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸੀ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।